हेलो मित्रों, नमस्कार। हूँ छुं भगतसिंह जणकार। महागीर गौशाला में आप सबनु स्वागत है। आज आपणे एक महत्वना विषय पर चर्चा करवानी छे। ए विषय छे गौ संवर्धन एटले के ब्रीडिंग। जे तमे अत्यार सुधी घणा बधा यूट्यूब में घणी जग्याए सांभळ्युं हशे कि ब्रीडिंग ब्रीडिंग ब्रीडिंग। खरेखर ब्रीडिंग शुं छे ए जाणવું जरूरी छे। गौपालन में एक अति महत्वनो मुद्दो छे। तो आज आपणे समझशुं के भाई गौ संवर्धन ना केटला प्रकार आवे अने कई रीते करवानुं होय। तो कोई पण गौपालन होय, गौपालक होय, एणे ए अति आवश्यक छे। आम जोईए तो मेन पायाथी एणे ए वस्तु विषे जानकारी मेळववी ज जोईए के भाई गौ संवर्धन कई रीते करवुं, केटलुं जरूरी छे, ते कई कई रीते थई शके। ज्यांथी पण शीखवा मळे त्याथी करवुं जोईए। आपणे प्रयत्न करीए के भाई लोको सुधी आ वात पहोंचे, जेथी करीने गौ संवर्धन द्वारा सारी ओलादनी गायो लोको तैयार करी शके ने एनो लाभ मळे। तो गौ संवर्धन में पेलुं जोईए आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग घणा बधा प्रकार छे। इनब्रीडिंग, पछी छे लाइन ब्रीडिंग, पछी छे क्रॉस ब्रीडिंग। अत्यारे आपणे आना विषे विचारवानुं छे, आउटब्रीडिंग विषे। तो ब्रीडिंग विषे शरूआतमां आपणे ए विचारवानुं छे के आ बधी वातो विषे नथी विचारवानुं। ए विचारवानुं छे के कोई एक जग्याएथी सारी गाय लई आववानी छे। आपणी पासे होय तो वांधो ज नहीं। मानी लो के मारी पासे 8 गायो छे, तो आ 8 गायो छे ए मानी लो के कोई एक मारी पासे जे मोटे भागे ए मोरबी जूनागढ़ लाइन नी गायो छे। आ गायो ने एक जे बुल छे, जेने आपणे कहीए छे नंदी। आ नंदी छे ए जुदी लाइन नो छे। मानी लो आ भावनगर लाइन नो छे, आ मोरबी लाइन नी गाय छे। भावनगर लाइन ना बुल थी मोरबी लाइन नी गाय ने क्रॉस करवामां आवे एटले के भावनगर लाइन ना बुल थी मोरबी लाइन नी गाय ने क्रॉस न करावो तो मान लो कि एआई करीए आपणे डोज मूकीए छे ए करवामां आवे अने आनी जे वाछड़ी आवे मानी लो के एने नाम आपीए BG1। आ जे तैयार थशे ए आउटब्रीडिंग नो परिणाम छे। अने आउटब्रीडिंग कहेवाय। जुदी जुदी लाइन ना गाय अने नंदी द्वारा नवी ओलादो तैयार करवी। अने फायदा शुं छे के आ जे घणी वखत आपणे माणसोमां पण जोवा मळे ने के मानी लो के जेने जेनेटिकली एक ज लाइन ना होय, एटले के मानी लो के जेनुं ब्लड रिलेशन एक होय, एनो जो आंतर विवाह एने कहे ने के भाई जे आपड़ा नजीकमां जेनी साथे आपणे लोहीनो संबंध होय एनी साथे आपड़ा लग्न थाय तो जे आवनारी पेढ़ी तैयार थाय ने ए जेनेटिकली એટલી પાવરફુલ ન હોય, એમાં કેટલી ખામીઓ ઉત્પન્ન થાય, એને કારણે પછી જે અપંગપણું ઉત્પન્ન થાય, આંખો નાકોના પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન થાય, હાથ પગના આવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થાય। તો એવું અહીંયા પણ જોવા મળે છે, પ્રાણીઓમાં પણ જોવા મળે છે અને ગાયમાં પણ એવું જોવા મળે છે। તો એવું ઇનબ્રીડિંગ થી થઈ શકે। જો આ ઇનબ્રીડિંગ છે ને એનાથી થઈ શકે, અથવા તો લાઇન બ્રીડિંગ થી એવો ક્યારેક પ્રોબ્લેમ થઈ શકે। આનાથી બચવા આઉટબ્રીડિંગ સૌથી બેસ્ટ છે। આપણે પહેલા ગૌ સંવર્ધનની શરૂઆત કરીએ ને ત્યારે ગૌપાલનની, ત્યારે આ પહેલા આપણે આના વિશે જ વિચારવું જોઈએ। આ ત્રણેય મુદ્દા વિશે વિચારવું જોઈએ નહીં શરૂઆતમાં। તો હા, આઉટબ્રીડિંગનો ઘણી વખત ગેરફાયદો નહીં, પણ આઉટબ્રીડિંગમાં જો ધ્યાન ન રાખો ને એટલે પ્રોબ્લેમ થાય। કેવો, માની લો કે હું કોઈ જગ્યાએથી ગાય એક લાવ્યો છે, એક ગાય લાવ્યો છે। હવે આ ગાય છે, આના વિશે કોઈ મેં માહિતી ન લીધી ને એમને એમ લઈ આવી કે આ કઈ લાઈનની છે, એનો બાપ કોણ છે, એની માં કોણ છે, એના વિશે મેં કોઈ માહિતી લીધી નથી। અને કોઈ એક બુલ યુઝ કર્યો, એક નંદી યુઝ કર્યો, માની લો આ નંદી વિશે મેં કોઈ માહિતી ન મેળવી કે કયા લાઈનનો છે, એનો મા બાપ કોણ છે, એની આગલી પેઢી કોણ છે। અને આ ગાયમાં નંદી યુઝ કર્યો, એને પરિણામે માની લો એક વાછડી આવી,
તો અહીંયા પ્રોબ્લેમ શું થયો? બની શકે કે આ ગાય અને આ નંદી એક જ લાઈન ના હોય. માન લો ભાવનગર લાઈન ના છે, આ બંને ભાવનગર લાઈન ના છે. બની શકે, કારણ કે આ આપણે લાવ્યા ત્યાંથી કઈ માહિતી નથી મેળવી, આ નંદી વિશે કઈ માહિતી, પરિણામે જે વાછડી આવી એમાં એવી સંભાવનાઓ છે કે જીનેટિકલી કઈક પ્રોબ્લેમ ઉભા થઈ શકે. જેમ કે એની હાઈટ ઓછી થવી, શિંગડાનો આકાર અનિશ્ચિત અને જુદો જ કંઈક નીકળવો, માથાનું વધારે પડતું ઉપસી આવવું, મોઢું જઈ બેડોળ થઈ જવું, હાથ પગમાં અપંગતા આવવી, ન સાંભળવું એટલે કે બેરાસ, અંધાપો, આવા પ્રોબ્લેમ આ વાછડીમાં આવી શકે. તો આપણે પેલા શું કરવું જોઈએ? પેલા તો એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જે તમે ગાય લાવ્યા છો એ અને જે બુલ યુઝ કરો છો એ બે વિશે માહિતી મેળવવી જોઈએ કે એક જ લાઈનના નથી, તો આઉટબ્રીડિંગ સક્સેસફુલ થાય. ભલે જુદી જુદી જગ્યાએથી લાવ્યા છે, મતલબ પોરબંદર થી આ બુલ છે, પોરબંદરનો એનો યુઝ કર્યો, અને આ ગાય આપણી પાસે અહીંયા છે એમાં પોરબંદરના બુલનો યુઝ કર્યો, જે ભાવનગર લાઈનનો છે એનો યુઝ કર્યો, તો આ આઉટબ્રીડિંગ થયું. પણ અત્યારે મોટે ભાગે શું છે, બધા એસએજી ના સિમેન ઉપયોગ કરે. બની શકે કે તમે આ ગાય લાવ્યા એ એસએજી ની છે અને આ બુલે એસએજી નો છે. આ એસએજી ના 110 નંબર નો કોઈ એક બુલ છે, 110 નંબર, આ ગાય પણ એની જ છે અને આ બુલ પણ એનો જ છે, ભલે પોરબંદર છે, અને આ ગાય ભલે અહીંયાથી ક્યાંયથી લીધી, બંને એક જ બુલની છે. પછી અલગ અલગ જગ્યાએથી ભલે તમે લીધી, છતાં એક જ બુલની છે ને એનું તમે ક્રોસિંગ કરો તો ઇનબ્રીડિંગ થઈ ગયું. તો એ પેલા ધ્યાન રાખવું પડશે, પ્રોબ્લેમ આમાં થઈ શકે. તો એ માટે જ્યાંથી જુદી જુદી જગ્યાએથી પણ તમે ગાય કે બુલ લ્યો કે એનો યુઝ કરો તો એ પણ કયા લાઈનના છે, એની આગળની શું એની ડિટેલ છે, એના મા બાપની કોણ છે, બરોબર છે, કયા લાઈનનો છે, એનો તમારે માહિતી મેળવી લેવી જોઈએ, જેથી કરીને ઇનબ્રીડિંગનો કોઈ શક્યતા રહે નહીં. તો આ આઉટબ્રીડિંગ થયું. હવે આપણે એ જોઈએ કે આઉટબ્રીડિંગનું જે આઉટપુટ આવે એ કેવું આવે. માની લો કે આ એક બુલ છે, એમાં ગાય છે G1, G2, G3, આ ઉદાહરણ ગાય નંબર 1, 2 ને 3 છે. આ બુલ આ ગાયમાં નાખ્યું તો એની જે વાછડી આવશે એ માની લો BG1 નામની એક વાછડી છે, બરાબર છે, અથવા તો નામ આપી દો X નામની વાછડી આવી. આ વાછડી આમાં જો ઉપયોગ કર્યો તો Y નામની વાછડી આવી, આમાં આ બુલનો ઉપયોગ કર્યો તો એક વાછડી આવી, એને નામ આપી દે Z. તો આ વાછડીઓ કેવી આવશે એ તમે કઈ રીતે કરી શકો? જોકે અનુમાન લગાવી શકો, પરફેક્ટ રીતે કહી ન શકો કે આ વાછડીઓ છે એ કોના ઉપર હશે, ગાય ઉપર હશે કે બુલ ઉપર હશે. તો એમાં શું થઈ શકે? તો એનો આધાર છે ગાય કે બુલ, બેમાંથી એક કે બે જીનેટિકલી કોણ પાવરફુલ છે, જેના જીન્સ વધારે પાવરફુલ હશે, ડોમિનેટ કરતા હશે, એટલે કે જે આપણે કહીએ ને બહુ ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળો, આપણે ગુજરાતી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહેવું, જેનું લોહી એકદમ પાવરફુલ હોય, એટલે કે સારા ઉચ્ચ લોહીનો ઉચ્ચ કુળનો હશે જે, એટલે કે એના જીન્સ બહુ પાવરફુલ હશે. તો જે ડોમિનેટ કરતા હશે જીનેટિકલી, એટલે કે જેના જીન્સ ડોમિનેટ કરતા હશે એનું આવી શકે. માની લો કે આ એક્સ નામની વાછડી આવી, આ એક ગાયમાં આ બુલ નાખવાથી આ એક્સ નામની વાછડી આવે. આમાં એવું બની શકે જો અહીંયા બુલ પાવરફુલ હશે જીનેટિકલી ગાય કરતા, તો આ વાછડી આવશે ને એમાં 70% બુલના લક્ષણ આવશે અને 30% ગાયના લક્ષણ આવી શકે. આ રેશિયો બદલી શકે, અહીંયા 60-40 થઈ શકે, અહીંયા 10-90 થઈ શકે, એ બદલી શકે, પણ મતલબ બુલના લક્ષણો વાછડીમાં વધારે હશે. આ જે નંદી છે એના લક્ષણો વાછડીમાં વધારે હશે દેખાવમાં અને દૂધમાં પણ. જેમ કે દેખાવમાં શિંગડાનો આકાર, એની આંખો, એનું મોઢું, એનો રંગ, એના પગ, એ બધું છે એ બુલ જેવું વધારે હશે. એનું દૂધ પણ બુલ, એટલે કે આ નંદી છે એની માં જેટલું હોઈ શકે અથવા એનાથી વધારે પણ હોઈ શકે.
ગાયના એમાં કેરેક્ટર ઓછા હશે, એના લક્ષણો ઓછા હશે. પછી આ જે બીજા નંબરની ગાય છે, જો એમાં ઉપયોગ કરીએ તો એમાં વાય આકારની વાછડી આવે. એમાં બની શકે કે ગાય જીનેટિકલી વધારે પાવરફુલ હોય, એટલે કે ગાય છે એ સ્ટ્રોંગ છે જીનેટિકલી, બુલ કરતા, નંદી કરતા ગાય વધારે જીનેટિકલી પાવરફુલ હોય તો ગાયના લક્ષણ વધારે આવી શકે. માની લો કે 80% ગાયના લક્ષણ આવ્યા અને 20% જ નંદીના લક્ષણ આવે, આવી હોઈ શકે. પણ કોણ પાવરફુલ છે જીનેટિકલી એ મહત્વનું છે. હવે આ ત્રીજા નંબરની ગાય છે, એમાં ગાય અને આ નંદી એ બે જીનેટિકલી માની લો કે સરખા હોય તો બની શકે જે આ એક્સ નામની વાછડી આવી એમાં બેયના લક્ષણ 50-50% હોય. તો જ્યારે આપણે બ્રીડિંગ કરીએ ત્યારે આ એક બની શકે કે આ વાછડીઓ જે આવે એ કેવા પ્રકારના કેરેક્ટરની હશે, એનું મિલ્ક શું હશે એ આપણે અંદાજો કરી શકીએ. પણ એ વાછડીઓને જોઈને આપણે કહી શકીએ કે આમાં કોણ વધારે ડોમિનેટ થયેલ છે. એટલે કે જે વાછડીઓ આવે છે એ ગાય પોતાના ઉપર લે છે કે બુલ પોતાના ઉપર લે છે, આવું થઈ શકે. ઘણી વખત એવું થઈ શકે, માની લો કે આ જે ગાય છે આ 1 નંબરની, એમાં આ નંદીનો ઉપયોગ કર્યો તો જે વાછડી આવી એમાં 90% બુલ અને 10% જ ગાયના લક્ષણ છે. પછી આમાં પાછો આ જ જે ગાય છે, આ જ ગાય એમાં કોઈ બીજા એક બુલનો ઉપયોગ કરો અથવા તો આ જ બુલ, માની લો કે આ જ બુલનો ઉપયોગ કર્યો અને બીજી વાછડી આવી, માની લો એક બીજી વાછડી આવી, એને આનું માની લો કે નામ આપો એન નંબરની વાછડી આવી. આ એમ નંબરની વાછડી છે એમાં એવું બની શકે કે બુલનું લક્ષણ માત્ર 30% આવે અને ગાયના 70% આવે. આવું કેમ? આવું થઈ શકે. એનું કારણ શું? તો કે ગાયની આગલી પેઢીઓ જે છે એમાં ક્યારેક કોઈ પાવરફુલ જીન્સ વાળી કોઈ ગાય હોય, જે બુલ કરતા પાવરફુલ જીન્સ વાળી ગાય હોય, એના લક્ષણો અહીંયા આવી શકે. બરોબર છે, એ અહીંયા આવી શકે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે 7 પેઢી સુધીના લક્ષણો બતાવે, એ માણસોમાં હોઈ શકે અને પ્રાણીઓમાં હોઈ શકે. તો આવું ક્યારેક થઈ શકે, પણ જનરલી આપણે આવું જોતા હોય છે. મેં તમને કીધું એમ તો આઉટબ્રીડિંગ વિશે વિચારવું જોઈએ. બહાર અને અહીંના સારા નંદી બહારના લાવી અને એનું બ્રીડિંગ કરવું જોઈએ, જેથી કરીને સારી ઓલાદની ગાયો આપણે ત્યાં જ તૈયાર થાય. કારણ કે બહારથી મળવાની નથી. સારી ઓલાદની ગાયો તૈયાર થશે તો વધુ દૂધ આપશે, અને વધુ દૂધ આપતી ગાયો હશે તો જ તમને એમાંથી આવક થશે, ને સારી આવક થશે તો જ લોકો ગૌપાલન કરશે. નકર તો પછી આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ બધા અત્યારે કહે છે કે ભાઈ ગાયો મળતી નથી, પોસાતી નથી, આવું થઈ શકે. બરોબર છે, તો આપણે જો આ બ્રીડિંગ કરશું તો આ સારી ઓલાદની ગાયો તૈયાર કરશે ને આવક થશે ને ગાયો પણ બચી જશે. તો આપણે આ મોટે ભાગે ગીરમાં જોયું. હવે નેક્સ્ટ એપિસોડ આવશે એમાં આપણે આ જે બ્રીડિંગના બીજા પ્રકાર છે એના વિશે જોશું. દરેક મિત્રોને ખાસ વિનંતી કે આ વિડીયો જો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. નમસ્કાર મિત્રો, જય ગૌ માતા.